We're going to take a few minutes to hear God's word this morning. Normally, Pastor John David, Pastor translate my message. He's at home taking care of grandbabies because they, Jocelyn, Prakash, they are at hospital. They are pastor and family taking care of their grandchildren. Continue to pray for Brother Mohan and some others also. This worship lady will come forward and translate my message. Debbie ഓർമ്മിച്ചതുപോലെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഡേ നമുക്കറിയാം. ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം. Today is a special day for you, for America. Not only in America, nowadays in everywhere to celebrate Mother's Day. And I take this time to greet all our mothers. Happy Mother's Day to all our mothers in our church family. We normally have a special food and fellowship during this Sunday. We'll celebrate that next week, God willing. ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മദേഴ്സ് ഡേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, മാതാപിതാക്കളായ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച്, സഹോദരിമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചുരുക്കമായി ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ ഇന്ന് പകൽ ഓർപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുകയാണ്. Today is Mother's Day, so I'm going to share a couple of things related to Mother's Day and to honor our mothers. നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് 2 Timothy chapter 1. Let's turn to 2 Timothy chapter 1. Verses 3 to 5. Please read 2 Timothy chapter 1, verse 3 to 5. I will only focus on verse 5. Verse 5? Yes, verse 5. I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മദേഴ്സ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ആയിട്ട്, മദേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ട് അമേരിക്ക സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. I'm thankful that in America we separate one day to celebrate our mothers. വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. It's a good thing. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കാൻ മറന്നു പോകുന്ന, അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ, റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുവാൻ മറന്നു പോകുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മാതാക്കളുടെ അധ്വാനങ്ങളാണ്, അവരുടെ ഹാർഡ് വർക്കാണ്. Sometimes we forget our mothers and we forget the things that they have done for us. മക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, ഭർത്താക്കന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ, കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ് വർക്ക് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡ്സൊക്കെ പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവരും മറന്നു പോകാറുണ്ട്. Sometimes the husbands and the children forget what the mothers do, how valuable they are to the church, to the family, to the husband, to the children. കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം മാതാപിതാക്കളെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം. Let me remind you, children, it is important to honor your parents, especially your mother. കാരണം അത് വാഗ്ദത്തത്തോടു കൂടിയ ആദ്യ കൽപ്പനയാണ് ദൈവത്തിന്റെ. It's a promise. It's a commandment given with a promise. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്? എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഞാൻ പറയാം. Let me share a couple of practical ways how to honor our parents. നമ്മുടെ മാതാക്കളെ വാക്കുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കണം. We should honor them with our words. പലപ്പോഴും I love you എന്ന് 3 വാക്ക് മമ്മിയോട് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴാണ്? When was the last time you shared to your mother, I love you? മറ്റു പലരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മമ്മിയോട് പറഞ്ഞത്
എപ്പോഴാ? You might have shared that with many people, but when was the last time you shared it with your mother? രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പം മമ്മിയെ ഐ ലവ് യു മമ്മി എന്നൊന്ന് പറയുന്നത് മമ്മിക്ക് ആ ദിവസം മുഴുവൻ സന്തോഷമായിരിക്കും. Your mother will be rejoicing for the full day if you had gotten up and just met her with saying, I love you. വെറുതെ വാക്കുകൊണ്ട് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനിച്ചാൽ പോരാ, പ്രവൃത്തി കൊണ്ടുകൂടെ, ഫിസിക്കലി ടച്ച് കൊണ്ടുകൂടെ മാതാക്കളെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. It's not only you say it with your words, but your actions follow your words. അമ്മയൊന്ന് ടൈറ്റായിട്ടൊന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഐ ലവ് യു എന്നൊന്ന് പറയുന്നു, ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലതായിരിക്കും. It's a good thing if you gave a hug to your mom and to say, I love you. ഗലാത്യലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 22 മുതൽ നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്രൂട്ട്സിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. In Galatians chapter 5 verse 22 it shares about the fruit of the Spirit. അതിലെ സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, ദീർഘക്ഷമ, ദയ, പരോപകാരം, വിശ്വസ്തത, സൗമ്യത, ഇന്ദ്രിയജയം. It talks about the love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. ഇതിലേതാ നമ്മുടെ മമ്മി നമ്മളോട് കാണിക്കാഞ്ഞത്? Which is it that your mother has not shown you? നമ്മളോട് കാണിച്ച ആ സ്നേഹം, ആ കരുതൽ, ആ കെയർ മടക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴാണ്. It is our duty, it is our responsibility to return that back to her. യേശു കർത്താവ് മാതാവിനെ ബഹുമാനിച്ചത്, Even Jesus honored his mother. കൈകാലുകൾ ആണിക്കടിക്കപ്പെട്ട് ക്രൂശിൽ കിടക്കുമ്പോൾ, വേദനപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ തന്റെ മാതാവിനെ കുറിച്ച് കരുതിയത് നമുക്കൊരു മാതൃകയാണ്. He led us by example. Though he was with pain on the cross, suffering with nails piercing his hands, he's still thinking about his mother. Gospel of John chapter 19, 25 onwards. നമുക്ക് അവിടെ അത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. യേശു തന്റെ അമ്മയും താൻ സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യനും നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട്, സ്ത്രീയെ ഇതാ നിന്റെ മകൻ എന്ന് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു. Verse 27, പിന്നെ ശിഷ്യനോട് ഇതാ നിന്റെ അമ്മ എന്നും പറഞ്ഞു. We can see the interaction between the disciple whom he loved and also his mother was in front of him as he was on the cross. And we can see the interaction where he tells the disciple, this is your mother. And to his mother he says, this is your son. മക്കളോട് ചോദിക്കട്ടെ, ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് യേശു മൊഴിഞ്ഞ മൊഴികൾ എത്രയുണ്ട്? Any of our children know the verses, the statement that Jesus made on the cross? Do you remember the statements that Jesus made on the cross? Do you know the numbers? Do you know the number of statements? Yes, 7. അതിൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചത്. So he made 7 statements, and the third statement is what we are talking about at this moment. യേശു ക്രൂശിൽ കിടക്കുമ്പോൾ മൊഴിഞ്ഞതായ എല്ലാ മൊഴികൾക്കും തിയോളജിക്കലി പ്രോഫറ്റിക്കലി അതെല്ലാം വളരെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. All the statements that Jesus made upon the cross are very significant theologically and prophetically or prophetically. എന്നാൽ അതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏറ്റവും ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന, എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമാണ് യേശു തന്റെ മാതാവിനോട് പറഞ്ഞത്. But the statement that he made to his mother is even very practical and very encouraging to each one of us. അതേ സ്നേഹവും അതേ കരുതലുമാ ഇന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മോട് കാണിക്കുന്നത്. That same love he's showing also towards us to this day. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം, Luke chapter 8 verse 19 through 20, യേശു പറഞ്ഞത്, എന്റെ അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും ആർ ദൈവ വചനം കേട്ട് ചെയ്യുന്നവരത്രേ എന്റെ അമ്മയും എന്റെ സഹോദരങ്ങളും. Yes, and Jesus said, who is my brother and my mother? It's those who follow the words of God
and his word are the brothers and his mother. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളുമാ യേശുവിന്റെ സഹോദരങ്ങള്. So we are his brothers and sisters and his mother. അന്ന് യേശു ക്രൂശിൽ കൈകാലുകൾ ആണിക്കടിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ, വേദനപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ആ മമ്മിയോട് കാണിച്ച അതേ കരുണയും ദയയും ഇന്ന് ദൈവം എന്നോട് നിങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. The same grace and concern that he showed upon his mother while he was on the cross is the same care that he shows towards each one of us. അന്ന് കൈകാലുകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുക, ഇന്ന് യേശു കർത്താവ് മഹത്വത്തിൽ പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുക, സർവശക്തിയോടും കൂടെ അധികാരത്തോടും കൂടി ആയിരിക്കുന്ന ആ യേശു ഇന്ന് എന്നെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദൈവമാണ്. But when he shared that at this moment, he was on the cross with nails in his hands. But now he's ruling up in the heavens. He's with us, and he's encouraging each one of us, and let us put our trust in him. അവന്റെ വചനത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അവന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുന്ന വീരന്മാരായ ഞാനും നിങ്ങളും എന്റെ ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്, വിലപ്പെട്ടവരാണ്. He considered us valuable and important in his sight. സുവിശേഷം കേട്ട് സ്വർഗീയ കുടുംബത്തിൽ മക്കളാക്കി ദൈവം നമ്മെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. He has adopted us as his children into the kingdom of God. അങ്ങനെ ഞാനും നിങ്ങളും വളരെ ദൈവത്തിന് വിലപ്പെട്ടവരും നമ്മുടെ പദവി അത്ര ചെറുതൊന്നുമല്ല. Our future is not small because he considered us and he adopted us into the kingdom of God. ദൈവങ്ങളെ മറ്റു ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ശവക്കുഴി കൊണ്ട് തീരുന്നതാണ്. All our relationships mostly end with our death over here. എന്നാൽ സ്വർഗീയ പിതാവുമായിട്ടുള്ള സ്വർഗീയ കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത് നിത്യതയിലും നിലനിൽക്കുന്ന ബന്ധമാണ്. But the relationship that we have with our Father in heaven goes beyond the grave. ഞാനൊരു ദൈവ പൈതല സ്വർഗീയ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാ എന്ന ആ ഉറപ്പുള്ള ദൈവമക്കൾ ഒന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. Let us praise God that we are part of God's kingdom. അതൊരു പദവിയാ ദൈവമക്കളെ. It is our purpose. അതൊരു പ്രിവിലേജ് ആണ്, അതൊരു പദവിയാണ്. It's our privilege. മറ്റനേകർക്ക് ലഭിക്കാത്ത ഒരു വലിയ പദവി. It's a നമുക്ക് privilege സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ മക്കളായി തീരുവാൻ that many അവന്റെ did not വചനം കേട്ട് have. വചനത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ദൈവമക്കളായി തീരുവാൻ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഇടയായത് ഒരു അതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. It is a blessing that we are called sons of God, that many did not get that privilege, but got that privilege. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സ്വർഗീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്വർഗീയ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായി തീരത്തില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട്. Just because we are in the kingdom of God does not mean our children will be automatically in the kingdom of God. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നത്. That is where our responsibility lies. അതാണ് നാം വായിച്ച ഈ വേദഭാഗത്ത് നാം വായിച്ചത്. That's what we were reading at this moment. ഒരു അമ്മയും വലിയമ്മയും മകനിൽ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം, ആ മകനെ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയെടുത്തത് ഒരു മാതാവും ആ കുടുംബത്തിലെ വല്യമ്മച്ചിയുമാണെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ ഈ പൗലോസ്ലീഹ ഇത് ഓർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. How Paul reminds Timothy how important how the grandmother and his mother played an important role in raising him. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫ്രൈഡേയിലെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 16-ാം അധ്യായമാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. We were studying about the Acts of the Apostles in our last Bible study. Chapter 16. Chapter 16. Yeah, അതിന്റെ verse 1 അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തിമോത്തിയോസിനെ കാണുന്നത്. We can see Timothy is mentioned the first time in Acts chapter 16. Can we read that Acts chapter 16 verse 1? Let us read Acts chapter 16 verse 1. വിശ്വാസമുള്ളൊരു യഹൂദ സ്ത്രീയുടെ മകനായി തിമോത്തിയോസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ. Paul came to Darby and then to Lystra, where a disciple named Timothy lived, whose mother was Jewish and a believer, but whose father was a Greek. വിശ്വാസമുള്ള ഒരു യഹൂദ സ്ത്രീയൻ. അവരുടെ പേര് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ പൗലോസ് പിന്നത്തേതിൽ ഈ തിമോത്തിയോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ കുടുംബത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. It talks about in Acts chapter 16 verse 1, it talks about his mother being Jewish and a believer, but does not mention her name, but it mentions in 2 Timothy her name. ആ 16-1 ആ പിതാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
വിശ്വാസത്തില് അല്ല എന്നുള്ളത്, വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ പ്രയോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. He was a Greek വിശ്വാസി, ജൂയിഷ് അല്ലായിരുന്നു, ബിലീവർ അല്ലായിരുന്നു എന്ന് ആ വാക്കുകളിൽ വ്യക്തമാണ്. It is clearly talking about his father, who is not in the faith or who is not Jewish or a believer. തിമോത്തിയോസിന്റെ അമ്മയെ കുറിച്ചും വലിയമ്മയെ കുറിച്ചും ഇവിടെ പേര് പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക. കാരണം ആ മാതാക്കൾ മക്കളിൽ വരുത്തിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദൈവാത്മാവ് വിട്ടുപോകാതെ ഓർപ്പിച്ചിരിക്കുക. വലിയമ്മ ലോവേഷ്, അമ്മ യൂനിസ്, അവരുടെ പേര് ഇവിടെ ഓർപ്പിച്ചിരിക്കുക. The Holy Spirit is mentioning the grandmother and the mother because of the influence that they have impacted upon Timothy while raising him up. And they mentioned the names of Louis and Eunice. ആദ്യമായി ഒരു പക്ഷേ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക്, പെന്തക്കോസ്ത് വിശ്വാസത്തിലേക്ക്, ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ പെന്തക്കോസ്ത് കുടുംബത്തിലേക്ക് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നത് ഒരു പക്ഷേ വല്യമ്മച്ചി ലോവിസ് ആയിരിക്കും. The grandmother Louis may be the first who came to the faith in their family. ഈ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞത് ഒരു 30-40 വർഷമായിട്ടുണ്ട് പെന്തക്കോസ്ത് ദിനത്തിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ സഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമായിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു 40 വർഷമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട്. At this moment, the story is taking place. It's about 40 years since the day of Pentecost. ഈ കുടുംബങ്ങൾ സുവിശേഷം കേട്ടതും രക്ഷയിലേക്ക് വന്നതുമൊക്കെ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ പൗലോസിന്റെ ഒന്നാം മിഷണറി യാത്രയിൽ ലിസ്രയിൽ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ചുണ്ടായതായ പീഡയും പ്രശ്നങ്ങളും അവിടെ നടന്ന അത്ഭുതങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടായിരിക്കണം ഈ ലോവിസ് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നത്. Louis may have came to the faith in the part of Paul's first missionary journey to Lystra, and it was through his missions there that she came to the faith. ആ ലോവിസിലുള്ള വിശ്വാസം മകളിലേക്ക് വ്യാപരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസം അവളെ സ്വാധീനിച്ചു. അങ്ങനെ തിമോത്തിയോസിന്റെ അമ്മ യൂനിസ് വിശ്വാസത്തിൽ വരുവാനിടയായി. And her faith, that grandmother's faith, had transferred over to her daughter, which transferred over to her grandson. അമ്മയിലുണ്ടായ വിശ്വാസം, മനസാന്തരം, രൂപാന്തരം മകൻ കണ്ടു, അത് മകനെ സ്വാധീനിച്ചു. It freed the son Timothy because he saw the transformation that took place in his mother and grandmother. അങ്ങനെ അമ്മയും വലിയമ്മയും കൂടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് തിമോത്തിയോസിനെ ദൈവകൃപയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. They raised him up in the faith, in the steps of faith. തിമോത്തിയോസിന്റെ രണ്ടാം ലേഖനത്തില് 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ chapter 3 verse 14 and 15 പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്കുകളെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ചെറുപ്പം മുതൽ അവനെ വചനം പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തിയെടുത്തു. We can see in 2 Timothy chapter 3 verses 14, 15 and 16 how even from a young age Timothy is raised up from the word that his grandmother and his mother taught him. And read that. നീയോ ഇന്നവരോട് പഠിച്ചു എന്ന് ഓർക്കുകയും രക്ഷയ്ക്ക് ജ്ഞാനിയാക്കുവാൻ മതിയായ തിരുവെഴുത്തുകളെ ബാല്യം മുതൽ അറിഞ്ഞു പഠിച്ചു. എവിടെ നിന്നാ? അമ്മയിൽ നിന്നും അമ്മച്ചിയിൽ നിന്നും. And in verse 15 it says, and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. So even through the infancy that he was learning the Scriptures taught by his grandmother and mother. So that is where the responsibility lies for the parents. The parents place the responsibility upon the pastors and the teachers. രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാൽവേഷൻ ആവശ്യമായതെല്ലാം ഈ തിരുവചനത്തിലുണ്ട്. അത് മക്കളെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് അതൊന്ന് വായിച്ച് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ച രക്ഷ, ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത വിശ്വാസ പ്രമാണം
മക്കളിലേക്ക് പകരുവാൻ മാതാപിതാക്കളെ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. The parents have a duty to raise the children in God's ways, because all through the Holy Scriptures it talks about the salvation. So we need to be able to share the word to the children and raise them up in God's ways. രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം ഈ വചനത്തിലുണ്ട്. It is all important. Everything regarding salvation and that's important to our salvation is in the Scriptures. അത് നാം ആദ്യം പഠിക്കണം, പിന്നെ നാം മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കണം. We need to spend time studying the word and then allow it to teach other people. ശ്രദ്ധിച്ചാ തിമോഥെയോസിന്റെ വീട്ടില് എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിലല്ല. Not everyone was in the faith in Timothy's home. സാധാരണ ഫാദേഴ്സ് ആണ് ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. വീട്ടിലെ കുടുംബത്തിലെ പ്രീസ്റ്റ് അപ്പച്ചന അച്ചായന. Usually the fathers are the priests of the home, but we do not see that happening എന്നാൽ here. ഈ കുടുംബത്തില് അച്ചായൻ വിശ്വാസത്തിലല്ല. But the father here is not in the faith. അതൊരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല. But that is not an excuse. വിശ്വാസത്തിലുള്ളവര് അമ്മയാണെങ്കിൽ അമ്മ ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണം. അല്ല ഭാര്യ വിശ്വാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചായൻ ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണം, മക്കളെ ഉപദേശിക്കണം. If the mother is a believer and in the faith, she has to take on that responsibility to raise up the children in God's ways. ഒരു വാക്കുകൂടെ പറയാം. അമേരിക്കയിൽ മക്കളെ അവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ വിട്ടതാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന സകല കെടുതികൾക്കും ഈ അമേരിക്കയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സകല കെടുതിക്കും കാരണം. We see a lot of filth in America. It's because how much freedom the children took into their own hands without being led by their parents or being guided by the parents. ഒരു കാലത്ത് ദൈവത്തെ സേവിച്ച കുടുംബങ്ങൾ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള് അവരോടൊപ്പം ആരാധിക്കുന്നില്ല. അത് വലിയ ദുഃഖകരമായ വിഷയമാണ്. It's sad to see that the children cannot worship with their parents. അതിന്റെ കാരണം അവരെ രക്ഷയ്ക്ക് പ്രാപ്തമാക്കേണ്ട തിരുവചനം അവരുടെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. Because the main reason is because the word has not been sown into their hearts even from a young age. അവർ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഡ്രഗിനും മറ്റൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്കും അടിമപ്പെട്ട് ഇന്ന് കോളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലും നടക്കുന്ന ഈ ഒരു അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതായത്? They have been addicted to many things. The children nowadays have been addicted to drugs and alcohol and to the things of this world. What has led them that far? Parents, മാതാക്കൾ, പിതാക്കൾ ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണം. Parents have to take on the responsibility to guide the children. അവരുടെ ഇഷ്ടം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ വിടരുത്. ഒരു പ്രായമാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യണം. Do not allow them to go in their own free will. Be able to guide them in God's way. ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊന്നും വരത്തില്ല. They may not like it. പക്ഷെ അതല്ല വിഷയം. ദൈവത്തിനോട് കണക്ക് ചോദിക്കും. നിന്റെ കയ്യിൽ തന്ന ദാനത്തെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഇത്ര വർഷം തന്നിട്ട് നീ അവനെ വിശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അവനോട് ഉപദേശിച്ചില്ല, അവനെ വചനം പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭാഗത്തെ കുറ്റമായി മാറും. It will be considered a fault if you do not raise your children in God's ways. One day you will stand before God and to give an account. So it is our responsibility, it falls upon us to raise them and to guide them in God's principles. ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ മക്കൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മ അവരെ പഠിപ്പിച്ച് ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും ആക്കുന്നതല്ല. അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാക്കി റിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ സമ്പന്നരാക്കുന്ന, ഈ ലോകപ്രകാരം സമ്പന്നരാക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മ. It is not the greatest thing to make them doctors or of the greatest professions, but instead to raise them in God's ways. അത് ആവശ്യമല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അവരെ ഏതെല്ലാം നിലയിൽ ഉന്നതിയിലാക്കാമോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണം. എന്നാൽ അതല്ല പ്രയോറിറ്റി. അവരിവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിച്ച് നിത്യത നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അതാ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം. Let us not lose of our eternal hope that we have to instill upon them. It is not for the things of this world or the professions of this world or the money or the finances here or to have a good life here, but for them to think about eternity. യേശു പറഞ്ഞു, മുഴു ലോകവും നേടിയാലും നീ ആത്മാവിനെ നഷ്ടമാക്കിയാൽ നിനക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം? The scripture says, what good is it if you gain the whole world but yet lose your soul? മകനെ വിശ്വാസി ഉറപ്പിച്ച് വചനം പഠിപ്പിച്ച് രക്ഷയിലേക്ക് നടത്തിയ അമ്മയെയും വല്യമ്മയെയും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് മറക്കാതെ ഓർപ്പിച്ച് അവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ. The Holy Spirit did not forget the grandmother and the mother that raised Timothy up in his faith. ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ, ദൈവമക്കളെ പാരമ്പര്യമായി കിട്ടുന്നതല്ല ഈ വിശ്വാസം. The faith is not what you get genetically or ക്രിസ്തുവിനുള്ള hereditary. വിശ്വാസം, ഈ ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ വിത്ത് നമ്മൾ അവരിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അത് വളരുകയാണ്. It is a seed planted by the parents and it is grown by faith.
അങ്ങനെ ചില ടീച്ചിങ്ങുണ്ട്. ഒരിക്കൽ പെന്തക്കോസ്തിലായാൽ അല്ലെ ക്രിസ്ത്യാനി ആയാൽ പിന്നെ സ്വർഗത്തിന് അവകാശികളാ, പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വചനവിരുദ്ധമാ. വ്യക്തിപരമായി ഓരോരുത്തർ സ്വർഗത്തിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സ്വർഗീയ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മക്കളേ ഉള്ളൂ, കൊച്ചുമക്കളില്ല. There is only children in God's kingdom. There is no grandchildren. So we are all considered each responsible for the faith that we have. നാം വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് നാം പകർന്നു കൊടുക്കണം. അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ജെന്യുവിൻ ആയിരിക്കും. Our faith has to be genuine, and we have to be able to transfer that faith upon our children. പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിനെ കുറിച്ചും തിമോത്തിയോസിന്റെ അമ്മയെ കുറിച്ചും വല്യമ്മയെ കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ അവരിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അത് ജെന്യുവിൻ ഫെയ്ത്ത് ആയിരുന്നു. It talks about the faith of the grandmother and his mother, and it was of a genuine faith. അല്ലാത്ത ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ. There is the other faith. ഒക്കെ ഇട്ട് ക്ലീൻ ഷേവ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വന്നു നിന്നാൽ അവൻ വിശുദ്ധനാണെന്ന് പലപ്പോഴും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും. You can wear white and you can be clean shaven, and people around you may think, oh, this man is holy. ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിക്കാൻ പറ്റും. You can dress like you're holy. അങ്ങനെ അന്ത്യകാലത്ത് ഒരുപാട് പേര് വരുമെന്ന് പ്രവചനമുണ്ട്. അത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. There is a prophecy that says in the end many will come and deceive people. They're wearing white clothing. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, അധികകാലം ഒന്നും ഈ ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ദൈവം ആ മുഖം മൂടി വലിച്ചു കീറും. There will be one day that God removes that veil and He will reveal the person who is inside. അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, റിയൽ പേഴ്സണാലിറ്റി പുറത്തു വരുന്നതിന് മുമ്പ് അത് വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് മുഖംമൂടി മാറ്റിയിട്ട് സത്യമായും യഥാർത്ഥമായും ജെനുവിനായി ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം പിൻപറ്റിയാൽ തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. It is a blessing to be who you really are and be real. Do not be fake, or do not be cover yourself, because one day God will reveal who you really are. ഇന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പലരും വിശ്വാസം വിട്ടുപോകുന്നതിന്റെ കാരണം പറയുന്നുണ്ട്. അവർ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എവരിതിങ് ഹിപ്പോക്രസിയ ചർച്ചിനകത്ത് എന്നൊക്കെ പലരും പറയാറുണ്ട്. Many of our children are leaving the faith because they see the hypocrisy inside the church. അത് വളരെ ശരിയായി. എവിടെ നോക്കിയാലും ആ ഒരു അവസ്ഥയാ കാണുന്നത്. We can see that everywhere. അകത്തും പുറത്തും ഒക്കെ പലപ്പോഴും അത് കാണാറുണ്ട്. എന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, കുഞ്ഞുങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ അത് നീ ആയിരിക്കട്ടെ, നീ അഥവാ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും അച്ചായനും അമ്മാമ്മയും ആയിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം മക്കൾ കാണട്ടെ. If children can see even one person who is of a genuine faith, let it be you. Challenge yourself that you will be you who lives that genuine faith. നമ്മുടെ വാക്കിൽ അത് വെളിപ്പെടണം. Let it be seen in our actions. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ അത് വെളിപ്പെടണം. Let it be seen through our works. അത് നമ്മുടെ മക്കൾ കാണണം. May our children see those works that we do. അതിന് പകരം നമ്മുടെ മക്കൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് എന്താ? But what is it our children? What is that our children see? നമ്മുടെ വിശ്വാസമുണ്ട്, ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുകയോ ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ, ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പം ആകെ പാനിക്കായി, ആകെ വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥത കുടുംബത്തിലുണ്ടായി, പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാത്രം എടുത്ത് എറിയുന്ന അവസ്ഥ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടാൽ അവരെങ്ങനെയായി വിശ്വാസം അംഗീകരിക്കുന്നത്? We talk about a great faith, but when the challenges of life come, it reflects in our words. We talk up and we have arguments, we throw plates around, and we show all these situations of anger, and we don't show that faith in our lives. പല വീടുകളിലും പാത്രത്തിന് നല്ല ഷേപ്പ് ഒന്നുമില്ല പലതിനും. Many of our plates at homes don't have proper shape. ദേഷ്യം തീർക്കുന്നത് അതിനോടാ പലപ്പോഴും. We show our anger towards our plates. പ്രശ്നമില്ലാത്ത വീടുകളൊന്നുമില്ല ദൈവമക്കളെ. എല്ലായിടത്തും ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. We all have, each of our homes have issues and problems. എന്നാൽ അതിനുള്ള പരിഹാരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നാല് ചീത്ത പറയുന്നതല്ല. But we don't curse at each other. മറിച്ച് Instead, ചായ പറയണം, പിന്നെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. but let us say, you know what? Tell your wife, let's go and let's pray. Sit down and pray together. നമ്മുടെ ദൈവം വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ്. കഴിഞ്ഞ നാൾ നമ്മെ വിടുവിച്ചതല്ലേ. നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ദൈവം ഒരു നീക്കുപോക്കും വിടുതലും തരും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അമ്മാമ്മ പറയുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് മുട്ടുമടക്കാം, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്ക് 2 ദിവസം ഉപവസിക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇതിന് വിടുതലുണ്ട്. അതാ വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്ക്.
The words of faith is telling your spouse that, hey, come, let's sit and seek God's face. He has led us thus far. He has faithfully led us in the past, and He will do it again. Let's speak words of faith and encourage each other. ഒരു ദിവസം വേറിട്ട് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് മുട്ടുമേ നിൽക്കുമ്പോൾ മകൻ പറയും, ഈ അമ്മയിലുള്ള വിശ്വാസം അത് കാണുമ്പോൾ, ആ വിടുതൽ കാണുമ്പോൾ, ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നിന്റെ വിശ്വാസം അംഗീകരിക്കുവാൻ മകനും മകളും തയ്യാറാകും. And it's okay to sit and fast until you get what you are praying for. And when your children see how you are praying and how your prayers are being answered, they will start seeing that faith, that genuine faith in you. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നമ്മുടെ മക്കൾ കാണട്ടെ. May our children see our prayer life. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ മക്കൾ കാണട്ടെ. May they see the works of faith. നീ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്, ദൈവസഭയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് മക്കൾ കാണട്ടെ. May they see the works that you do for the kingdom of God. ഞായറാഴ്ച 10 മണി വരെ കിടന്നുറങ്ങുന്നതല്ല മക്കൾ കാണേണ്ടത്. രാവിലെ വിളിച്ചുണർത്തി അവരെ കൂടെ ഇരുത്തി അവരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവരെ മെമ്മറി വേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ച് മോനെ നമുക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതാ. അതാണ് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത്. May they not see you always sleeping, but to waken them up and to sit together and have family prayers and to encourage each other through the word and through prayer. എനിക്ക് ഇവിടെ തിരുവചനമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർക്കാനുള്ളത് എന്റെ വല്യമ്മച്ചിയും എന്റെ അമ്മയെയുമാ. As I stand here, I remember my grandmother and mother. എന്റെ ജീവിതത്തെ, ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ച രണ്ടുപേര് എന്റെ വല്യമ്മച്ചിയും എന്റെ അമ്മയുമാണ്. The one who has strengthened me in the faith has been my grandmother and my mother. ലോയിസും യൂനിസുമൊക്കെ തിമോത്തിയോസുമൊക്കെ 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ 3-ാം തലമുറക്കാരായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യകാല പെന്തക്കോസ്ത് തലമുറയിലെ 3-ാം തലമുറയാ ഞാനും. I'm also a third generation Pentecostal, just like Timothy was a third generation believer. ഓർത്തഡോക്സ് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വല്യമ്മച്ചി ഒറ്റയ്ക്ക് ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കി സുവിശേഷം കേട്ട് വിശ്വാസികളായി ഇറങ്ങി തിരിച്ചതാ. My grandmother stepped out in faith from Orthodox background. From the Orthodox background, yes. ആരുമില്ല. ആദ്യകാല പെന്തക്കോസ്ത് കുടുംബത്തില് ആദ്യകാലം ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങി വളരെ ഉപദ്രവം, വളരെ പീഡ സഹിച്ച് ഒരുപാട് സ്നാനമേറ്റ റാന്നി കടവിൽ നിന്ന് ആറ്റിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ വരെ സഹോദരങ്ങൾ വന്ന് അടിച്ച വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയത്. എന്നാൽ വിട്ടുമാറിയില്ല, പിന്മാറിയില്ല, വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിലനിന്നു. ഓരോരുത്തർ അമ്മച്ചിയെ അനുകരിക്കുവാൻ, അമ്മച്ചിയെ പിൻപറ്റുവാൻ, അമ്മച്ചിയുടെ വിശ്വാസം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തയ്യാറായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. I'm standing here today because of my grandmother who faced a lot of persecution because of her faith. She was dragged and she was beaten because of her faith, and because she stood strong, that I'm standing here strong today. അമ്മച്ചിയിലുള്ള ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്നതും അന്യഭാഷയിൽ രാത്രിയുടെ യാമങ്ങൾ പാടുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും പൈശാചിക ശക്തികളുടെ മുമ്പിൽ അതിനെ ശാസിക്കുമ്പോൾ പിശാച് അലറി ഓടുന്നതും രോഗികൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നതും ഇൻസ്റ്റന്റ് ഹീലിംഗും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതുകൊണ്ട് അന്ന് തുടങ്ങി എന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വാഞ്ച ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് എന്റെ വല്യമ്മച്ചിയാണ്. The desire I have for the faith is because of my grandmother. I've seen how she prays through the night and her prayers, how God would answer her prayers for healing, for deliverance. I have seen how the evil spirits would flee in the presence as she is praying. മാത്രമല്ല എന്റെ മാതാവ് 8 മക്കളെ വളർത്തിയെടുത്തു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുണർത്തി പാട്ടുപാടി പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം അന്ന് പഠിക്കേണ്ട മെമ്മറി വേഴ്സസ് പഠിപ്പിച്ച് കൃത്യസമയത്ത് സൺഡേ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുവാൻ നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം. I stand here today because of my mother who had raised 8 kids, and she would wake us up on Sunday mornings to ask what is our memory verse, and she would pray and spend time with us, and then we would go on Sunday to worship together. ഒരു സഭായോഗവും ഒരു സൺഡേ സ്കൂളും മുടക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. She would not allow us to skip even one Sunday school or a service on Sunday. അന്ന് പലപ്പോഴും അതെനിക്ക് ഒരു വലിയ പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ ഏർലി മോർണിംഗ് എഴുന്നേറ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് പലതും ചെയ്തെങ്കിലും ഇന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എനിക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് അന്ന് എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് ഈ വചനം എന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നതാണ്. പ്രതിസന്ധിയിൽ, പ്രശ്നങ്ങളിൽ, പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വചനവുമായി നിൽക്കുവാൻ, വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ, ജീവിതത്തെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഇടയായത് അന്ന് എന്നിൽ പകർന്ന ആ തിരുവെഴുത്തുകളാണ്. I find it was because of a blessing that because of the encouragement that she gave during those years, that it kept me in the faith and it encouraged me. That's why I'm standing strong today. മാതാപിതാക്കളുടെ സിൻസിയർ
faith matters. It matters for the sincere faith of our mothers. ആത്മീയരായ മാതാപിതാക്കൾ ഉള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. It's a blessing, children, to have a prayerful mother, or a blessing to have a good mother. പണവും സ്വാധീനവും ശ്രേഷ്ഠതയും ഒക്കെയുള്ള കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവമക്കളായിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കളാൽ ജനിച്ചതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പദവി, ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. You should count it a blessing. It's not to be born in a house full of wealth or a lot of provision or luxury, but to have a home that is praying and a mother that is praying. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഇന്ന വീട്ടിൽ ജനിച്ചാൽ കൊള്ളായിരുന്നു, ഇന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. നോക്കി അവരുടെ ഭൗതിക നന്മകൾ നോക്കി, അവരുടെ പേരും പെരുമയും ഒക്കെ ലോകത്ത് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളതാ. You can see the people around you will say, oh, it would have been nice to be born into that home. They are filled with luxury or filled with fame or money, but you should be thankful for the blessing that you have with a prayerful mother. ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതായ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. It's a blessing to be born in a God-fearing home. അതൊരു അനുഗ്രഹമാ, ആ അനുഗ്രഹം നിലനിൽക്കും. It's a blessing and it will last. അവരുടെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. The next generation will be blessed. അവരിൽ ആ കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും ഉണ്ടാകും. There will be a blessing for that home. 112 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 1-2 വാക്യങ്ങളിൽ യഹോവയെ ഭയപ്പെട്ട് അവന്റെ കൽപ്പനകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകും. For those who serve the Lord, there are blessings mentioned in the scripture that will follow for those who fear the Lord. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ കുറിച്ച് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട്. There's a thing that is said about John the Baptist. മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരെക്കാൾ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനേക്കാൾ വലിയവൻ ആരുമില്ല. There is none greater than one that is born of a man. എങ്ങനെയാണ് യോഹന്നാൻ വലിയവനായത്? How is John the Baptist become the greatest? യോഹന്നാൻ വലിയവനാകാനുള്ള കാരണം എന്താ? What is the reason that he became the greatest? അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവഭക്തരായ മാതാപിതാക്കളാൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടതാണ് മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും വലിയവനായി തീരുവാനിടയായി തീർന്നത്. Because he was born in a home because of his parents. സക്കറിയ പുരോഹിതനും എലിസബത്തും ഭക്തമായ ജീവിതം, മാതൃകാപരമായ ജീവിതം നയിച്ച് ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും ദൈവത്തോടും പറ്റിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു വാങ്ങിച്ച മകൻ വലിയവനായി. Because his parents, by prayer and faith, they have received the child, and they stood close and they built a relationship with God, a close relationship. ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 1:6 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, അവർ ഇരുവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിയുള്ളവരും കർത്താവിന്റെ സകല കൽപ്പനകളിലും ന്യായങ്ങളിലും കുറ്റമില്ലാത്തവരായി നടക്കുന്നവരുമായിരുന്നു. Luke chapter 1 and 6, 1 verse 6. Luke chapter 1 verse 6. Among those born of woman, there has not risen anyone greater than John the Baptist. എങ്ങനെയാ ഗ്രേറ്റർ ആയത്? അമ്മയും അപ്പനും പരമാർത്ഥതയോട് ജെനുവിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സേവിച്ചു. His parents served the Lord genuinely. ക്രമം തെറ്റാതെ ആലയത്തിൽ പോയി ശുശ്രൂഷിച്ചു. They served in the house of God, in the temple of God. ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ തലമുറ നഷ്ടമാകത്തില്ല. Our next generation will not be lost if we serve God faithfully. ഒരു ദേശത്ത് മാനിക്കപ്പെടും. They will be blessed in the land. യൂനിസ് ഒറ്റയ്ക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നത്. Eunice came to faith by herself. എന്നിട്ട് മകനെ വിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തിയെടുത്തു. But she was able to raise her son in the faith. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കുടുംബത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കുടുംബം വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുക, പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്, പീഡയുണ്ട്, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ നടുവിൽ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി വില കൊടുത്ത് നിൽക്കുക, മക്കളെ വിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക. അതിനുവേണ്ടി ഈ അമ്മയും വല്യമ്മയും ഒക്കെ എത്രമാത്രം ഭാരം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, എത്ര പെയിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക. If one person of the home comes to the faith, if it's just a spouse, one of the spouses, it is very hard and difficult and with a lot of challenges that they have to raise a child in the faith. ആ മകൻ വിശ്വാസത്തിൽ വലിയവനായി. He became great in his faith. അവനിൽ ചില ക്വാളിറ്റീസ് പൗലോസ് കണ്ടു. Paul saw many good qualities in Timothy. ഇസ്രായേൽ ചെന്നപ്പോൾ തന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് അടുത്ത സ്ഥാനത്തും പദവിയിലും കൊണ്ടുവരുവാൻ, പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക. Paul saw him as an associate who would co-minister with him.
രണ്ടാമത്തെ മിഷണറി ജേർണിയിൽ 16-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഈ തിമോത്തിയോസിന് ഒരു പ്രത്യേകത കണ്ടു. He saw something special in Timothy as he was continuing his missionary journey. അവനിലുള്ള വിശ്വാസം ശ്രദ്ധിച്ചു. He paid close attention to the faith in Timothy. അവന്റെ ശുഷ്കാന്തി, ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള താല്പര്യവും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇവനെ കൂടെ കൂട്ടണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. Paul decided to ask Timothy to join him because he saw that പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ പ്രിയ മകനായിട്ട് പൗലോസിനെ വിളിക്കുന്ന, തിമോത്തിയോസിനെ വിളിക്കുന്ന, പൗലോസ് വിളിക്കുന്ന അവൻ എന്റെ പ്രിയ മകനാണ്, പ്രിയപുത്രനാണ്. Is my beloved son. Paul refers to Timothy as my beloved son. പോയിടത്തെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോയി അവൻ വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചപ്പോൾ, ഭയപ്പെട്ടപ്പോൾ, ചെറുപ്പമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, കഴിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ ആ വീരത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയല്ല, ശക്തിയുടെ, സ്നേഹത്തിന്റെ, സുബോധത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയാ ദൈവം നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. നിനക്ക് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്, നിനക്ക് കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ എൻകറേജ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അവനെ വലിയവനാക്കി മാറ്റി. Paul was able to encourage Timothy many times in his faith, and even though he felt discouraged at times, thinking he's young, but Paul was able to encourage him in the faith and to continue to take him through his missionary journeys. മാറി മാറി തന്റെ ശരീരത്തിൽ ചില ബലഹീനതകൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി തിമോത്തിയോസിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. And even as Timothy was going through some ailments in his body, Paul was able to advise him and strengthen him in his faith and continue to minister with him and bring up Timothy into a strong man of faith. മിക്കവാറും എപ്പിസ്റ്റലിൽ കോ-ഓതറായിട്ട് തിമോത്തിയോസിനെയാണ് പലയിടത്തും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സഹായിയായി, കൂട്ടാളിയായി എഴുതി തന്റെ ലേഖനങ്ങളെ പകർത്തിയെടുത്ത് കോ-ഓതറായിട്ട് മാറി തിമോത്തിയോസ്. Paul sees Timothy and mentions Timothy almost like a co-author of some of the epistles written. തന്റെ അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ തന്നോടൊപ്പം ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ തിമോത്തിയോസ് തന്നോടൊപ്പം ആയിരിക്കണമെന്ന് താൻ ആഗ്രഹിച്ചു. Even in his last days, as he was getting close to his death, he was hoping and wishing for his beloved son Timothy to be next to him. ഒരു സമയത്ത് പട്ടണത്തിലെ എഫെസോസ് സഭയുടെ പാസ്റ്ററായി തിമോത്തിയോസ് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. There was a church that was hoping for Timothy to even lead as a pastor of the church. ഏതാണ്ട് 80 വയസ്സുള്ള, ബൈബിളിലുള്ളതല്ല, ചരിത്രം പറയുന്നത് 80 വയസ്സുള്ള വയോധികനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ വിശ്വാസിക്ക് വേണ്ടി വില കൊടുത്ത് സ്ട്രീറ്റിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ ഡയാന ദേവതയുടെ ഒരു പ്രൊസഷൻ നടന്നതിനകത്ത് അതിന്റെ ആ റോഡിൽ കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആൾക്കാർ കല്ലെറിഞ്ഞു വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയി പുറത്ത് കൊന്നുകളഞ്ഞു മാർട്ടിയറായി തീർന്നെന്നാ ചരിത്രം പറയുന്നത്. There was a story mentioned about a man who was 80 years old. He was going while there was a procession of goddess Diana, and he was taken and dragged and beaten and was put to death. Yes. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ശക്തനായി സുവിശേഷകനായി പൗലോസിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായി അസോസിയേറ്റായി പ്രവർത്തിച്ച് ജീവിതം കർത്താവിന് വേണ്ടി വേർതിരിച്ച ഒരു ഭക്തനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അമ്മയും വല്യമ്മയും കൂടെ കൂടിയാണ്. We should see, because of the work that the grandmother and mother had put into, we can see how Timothy grew up to this man of faith, that Paul could use him along with his missionary journey. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വലുതാണ്. നമ്മുടെ മക്കളെ വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കണം. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. It's not an easy thing to raise up our children in this generation. ഇന്ന് നമ്മുടെ വചനത്തിനും വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ കാണുകയും പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Our children are learning many things that is going against the word of God. നാം ഈ സമയത്ത് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ, നാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് വിളിച്ചിരുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് അവർക്ക് വചനം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറയുടെ കാര്യം, അടുത്ത ജനറേഷന്റെ കാര്യം വളരെ എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയമാണ്. It's a matter that concerns each one of us, especially me, about how our generation is going away from the things of God. It is our responsibility to
raise them through the word and to guide them in the ways of God. സ്കൂളിലും കോളേജിലും ആയതിനു ശേഷം മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയത്തില്ല. ബാല്യം മുതൽ ഉപദേശിക്കണം. We should train them up even from a young age. അതിലൊക്കെ ഉപരിയായി നാം അവരുടെ മുമ്പിൽ മാതൃകയായി ജീവിക്കണം. And we should live a life, a role model for them to follow. മറ്റൊരു റോൾ മോഡലിനെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം റോൾ മോഡലിനെ നോക്കുക. അത് എന്നിൽ കാണണം, നിങ്ങളിൽ കാണണം. They should see you as a role model. Instead of following the people of this world as role models, they should see you as a role model. നാം ഒരുങ്ങാം. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ചായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ദൈവം വെച്ചാൽ പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നാം ഒരുങ്ങുക മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ തലമുറകളെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരുക്കിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. The Lord's coming is near, so let us prepare ourselves. And even as we are preparing ourselves for His coming, let us prepare the next generation to be ready for His coming. ദൈവമായ കർത്താവിനായി നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. May God help us.